السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی نیت بہت اچھی ہے اور یہ وہ خود سے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا مقصد لوگوں کی فلاح ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی کھانے کو ملے، اس کو اس کی مزدوری ملے، ملک جو ہے وہ ترقی کرے، ہمارے مسائل کم سے کم ہوں، وسائل زیادہ سے زیادہ ہوں، کرپشن کا خاتمہ یہ ان کا پولیٹیکل نعرہ تھا، ان کے منشور کا حصہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی کرپشن کا بھی خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ تو عمران خان صاحب کی ذات تک جہاں تک بات ہے تو سب یہ مانتے ہیں کہ ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی ہے سن 2018 سے لے کر اب تک کوئی نہ کوئی سامنے بحران آ جاتا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ ڈینگی کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ جب وہ ڈینگی کا ایشو سامنے آیا تو پہلا سوال یا پہلی تو بات ذہن میں یہ آئی کہ یہ تو ڈینگی ختم ہو چکا تھا، ڈینگی کے لیے تو ہم نے جو انتظامات دیکھے تھے سن 2011 میں پہلی مرتبہ آیا اور کافی شدت اختیار کی، پھر اس کے بعد اس پر کنٹرول پایا گیا، ایکسپرٹس آئے، پھر ایس او پیز طے ہوئی، پھر سپریز اور سب کو بتایا گیا کہ جس سے کیسے بچنا ہے۔ یہ سب تو مینج ہو چکا تھا اور بیوروکریسی وہی ہے جو پہلے 5 سالوں میں تھی، یعنی کہ جس سے پہلے 2013 سے 2018 تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو بیوروکریسی وہی آگے کنٹینیو کر رہی تھی اور وہی بیوروکریسی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ ایک سچویشن کو کیسے مینج کرنا ہے یا کون کون سے سیزنز میں یا کون کون سی اوکیزنز پہ کیا کیا کچھ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے، تو اس کی پہلے سے تیاری کریں۔ جس طرح اگر مانسون آئے گا تو مانسون کے لیے پہلے سے معلوم ہوگا جس دفعہ بارشوں کی کیا پوزیشن ہوگی، بارشیں ہوں گی تو سیلاب آئے گا، اگر خدا نخواستہ سیلاب آئے گا تو پھر اس کے لیے اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں پہلے سے طے تھی۔ گورنمنٹ نے صرف اس کے اوپر ایک فالو اپ لینا تھا، لیکن یہ ڈینگی کا مسئلہ آیا، پھر اس کے بعد آٹے کا مسئلہ، چینی کا مسئلہ، پھر اب یہ مس مینجمنٹ کہا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی مس مینجمنٹ تھی اینڈ پور ڈیسیجن میکنگ تھی آن پارٹ آف دا گورنمنٹ کہ جو اب کرونا کے کیسز میں اتنا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا جو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا پاکستان میں کرونا کا، اس کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے نیوزی لینڈ کا تو وہ ڈیٹس بالکل قریب قریب ہیں۔ جب ہمیں بھی پہلا کیس ملا فروری میں اور نیوزی لینڈ کو بھی، پھر جب ہمارے ہاں لاک ڈاؤن لگا تقریباً 1-2 دن آگے پیچھے کر کے تب نیوزی لینڈ میں بھی لگا، لیکن نیوزی لینڈ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کنٹرول ایسا کیا کہ انہوں نے کہہ دیا جی ہم کرونا فری، ہم نے قابو پا لیا، اور یہاں پر ہم جولائی کے آخر اور اگست کے شروع میں بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ پیک کرے گا، ابھی یہ پیک نہیں ہوا، یہ ابھی اوپر کی طرف گراف جا رہا ہے، کرو جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے، فلیٹننگ آف دا کرو جو ہے وہ ابھی بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ بحران ایک کے بعد ایک، اب پیٹرول کم ہوا، پرائس کم ہوئی تو پیٹرول دستیاب نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت اس طرح کی سچویشنز کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بار بار کچھ نہ کچھ سامنے آتا ہے جس پر پھر اپوزیشن بھی کہتی ہے جی نالائق ہیں، نااہل ہیں۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے، پھر جو کرونا کو لے کر اقدامات کیے گئے ہیں اس پر بھی بات ہوگی کہ اب یہ معاملہ کیسے چلے گا۔ بہت سے اراکین صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کا بھی کرونا پازیٹیو آیا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں معزز مہمانوں سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک لیتے ہیں مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے علی پرویز ملک صاحب نے۔ علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے۔ سحر کامران صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے۔ رمیش کمار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بحران کیوں ہیں اور گورنمنٹ کیوں اس میں سے گزر رہی ہے، اپوزیشن کی میں رائے پہلے لوں گا، لیکن اپوزیشن کی رائے لینے سے پہلے رمیش کمار صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ آپ کو بھی آپ نے اپنا کرونا کے ٹیسٹ کروایا جو پازیٹیو آ گیا؟ جی بالکل، آج کرایا ہے اور پازیٹیو آ گیا ہے، اور میں نے تو 3 مہینے بالکل بہت زیادہ احتیاط کیا، مگر پرسوں جو ہے وہ ایک دوست سے ملاقات ہوئی اور وہ کورونا پازیٹیو تھا، اور اس ٹائم پہ میں نے صرف 3 مہینے کا احتیاط کیا اور اس ٹائم میں نے احتیاط نہیں کیا اور میں پازیٹیو آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بالکل ٹیک کیئر کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے کورونا کو جو ہے نا ایزی نہیں لے کہ آپ سوشل ڈسٹینس نہیں رکھیں گے، کسی بھی ٹائم اگر ایسی غلطی کریں گے تو یہ ہو جائے گی، اور غلطی ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر اب لکھا ہوا تھا نصیب میں تو وہ ہو گیا۔ اللہ جی آپ کو شفا دے اور آپ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ علی پرویز ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال جو میں نے پروگرام کی ابتدائیے میں کہا کہ یہ بحران کیوں ہے، ہر دور میں ہر گورنمنٹ کو بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں جن کی نیت بالکل ٹھیک ہے پھر بھی یہ بحران
آٹے کا, چینی کا, ڈینگی کا, پیٹرول کا, اور پھر ہماری پرو ایکٹیو اپروچ ہمیں نظر نہیں آ رہی, ہمیں ری ایکٹیو اپروچ نظر آ رہی ہے ہر معاملے میں کہ کرونا پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, گورنمنٹ ہاسپٹلس چوک ہو رہے ہیں, پرائیویٹ میں 1-1 لاکھ سے زیادہ لیے جا رہے ہیں, تو اب پرائیویٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی کیوں اتنے پیسے لے رہے ہیں, تو بعد میں سب ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علی میاں آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی. میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف جس طرح آپ نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کے لیے کیا, اسی طرح میں بھی یہی دعا کروں گا کہ جلد از جلد اللہ ان کو شفا دے, بلکہ ان کو نہیں, جو بھی سارے ہمارے ہم وطن پاکستانی جو اس بیماری کے ساتھ آج لڑ رہے ہیں, اللہ ان کو بھی ہمت اور صحت دے تاکہ ہم جلد از جلد اس وبا کو ہرا سکیں. اب آپ کے سوال پہ علی آنے سے پہلے دیکھیں, اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں, میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے انٹروڈکشن کے اندر 2-3 باتوں سے اختلاف ہے جو میں سامنے رکھ دوں, اور شاید اسی نظر سے ہم جب آپ کے سوال کو بھی دیکھیں گے تو کافی حد تک جواب مل جائیں گے. آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے, اور وہ شاید وہ کچھ یہ انکمپیٹنٹ یا اس قسم کی پرفارمنس نہیں دکھا سکے کہ وہ جو ملک کو سمیٹ سکیں ڈفرنٹ فرنٹس کے اوپر. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ وہ نالائق تو یقیناً ہے جو ہم نے بار بار دیکھا, اور یہ کرونا جیسی وبا جس طرح سے اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر پھیل رہی ہے, اس کی سب سے زیادہ جو ذمہ داری آج ٹھہرتی ہے وہ وزیر اعظم میں پاکستان پہ ٹھہرتی ہے, اور ان کے جو وسیم اکرم پلس جو اپیرنٹلی یہاں پہ 3 جنوری سے بیٹھ کے تیاری کر رہے تھے ان کے اوپر آتی ہے, اور میں اس کی ڈیٹیل میں بھی آ جاتا ہوں. پر اس کے ساتھ ساتھ بدنیت بھی ہیں. مجھے دیکھیں عمران خان سے بدنیت ہے, میں آپ کو بالکل اس کی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں یہ بیماری دسمبر کے اندر چائنا ووہان پروونس کے اندر پھیلتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ 17 مارچ سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا ایک بھی بیان آیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی اس بیماری کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں, یا اس بیماری سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, یا انہوں نے اپنے بارڈر کنٹرولز کے اوپر پروسیسز کو سٹرینتھن کیا ہو. 17 مارچ کو جب وہ آتے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیے گا وہ ہیلتھ منسٹر ہیں پاکستان کے, جب وہ نمودار ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا مجھے یاد نہیں پڑتا ٹویٹر کے اوپر, تو آ کے اس عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک فلو کی طرح ہے, آپ نے اس سے بالکل گھبرانا نہیں ہے. اسی طرح ہی تھا نا جی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے, اب جب یہ سچویشن ان کی کیجولنس کی وجہ سے حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں, تو کل پرسوں یہ ٹی وی پہ آ کے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے لوگ بڑے بے وقوف ہیں, وہ اس کو بالکل ایک نزلے کی طرح لے رہے ہیں اور بالکل احتیاط نہیں کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں اس کی میں بدنیتی نہ کہوں تو کیا کہوں. یہ جو لوگوں کی یہ جو اب 3 ڈیجٹس کے اندر کیجولٹیز روز کی جا رہی ہیں, اس کی ذمہ داری کس کے اوپر جائے گی کہ ہم یہ اپنی قوم کو یہی نہیں بتا سکے کہ یہ کتنی مہلک بیماری ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کے خلاف جو اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیوزی لینڈ کی ایگزامپل دی. میں آپ کو اگین علی یہی گزارش کروں گا, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو, ریسرچ کرتے ہو, ویتنام کے اوپر ذرا ریسرچ کر کے دیکھو, اور اس کے بعد کمپیریزن کرو کہ ہم نے اس بیماری کو کس طرح سے ہینڈل کیا ہے. اور ویتنام ایک ایسا ملک جو ویتنام آپ کو پتہ ہے جنگ سے باہر نکلا ہے, ان کا چائنا کے ساتھ بارڈر ہے, ان کی آبادی تقریباً پنجاب جتنی ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر حکومتیں ٹائملی ایکشن لے نا تو آپ کو آج شاید یہ پریشانی ہوگی سن کے یا خوشی ہوگی سن کے کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ پنجاب جتنی آبادی ہے آج تک 0 کیجولٹی ہے, اور 328 انفیکشنوں کے اوپر انہوں نے سارے کا سارا یہ کام روک لیا تھا. آپ کی نظر میں جو کرائسس ہے اس کے پیچھے ذمہ دار کوئی اور نہیں, پرائم منسٹر صاحب خود ہیں. بالکل, میں آپ کو کیونکہ فرق بتا دیتا ہوں. ویتنام نے اب ایسا کیا کیا جو ہم نہیں کر سکے, اب اس کا ذرا موازنہ کر لیں. ویتنام کے اوپر جب یہ انفیکشن آتی ہے تو وہاں پہ وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر اس کی اونرشپ لیتے ہیں, سٹیئرنگ کمیٹی بناتے ہیں جو ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے. 15 جنوری کو وہ کمیٹی پہلی اپنی میٹنگ کرتی ہے, ایک میسو قسم کا اویئرنیس کیمپین چلاتی ہے. 1 فروری کو اپنی فلائٹیں چائنا کے ساتھ بند کر دیتی ہے, بارڈر سیل کر دیتی ہے, اور 15 فروری کے اندر TTQ پروٹوکول, جس کو ٹیسٹنگ, ٹریسنگ اینڈ کوارنٹین پروٹوکولز, جو آپ بیماری کے یا انفیکٹڈ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا پھیلاؤ روک دیں, اس کو فلی امپلیمنٹ کر دیتی ہے. اور آج ماشاءاللہ وہ قوم دیکھیں 0 کیجولٹی کے اوپر بیٹھی ہے. سحر کامران صاحب کی طرف جی ہم جاتے ہیں. اس کا علی صرف کمپیریزن کر لیں جو ہم نے کیا 17 مارچ تک تو ہم نے اون نہیں کیا, اس کے بعد جو کام کرتے رہے سندھ والے ان کی ہم ٹانگ کھینچتے رہے, اور آج تک ہم اسی بحث میں پھنسے ہوئے کہ لاک ڈاؤن سمارٹ کرنا ہے, ہارڈ کرنا ہے, سافٹ
स्टॉप करना है, क्या करना है, तो उसका नतीजा जो उसका है नतीजा किसकी और जिम्मेदारी नुकसान अब उसका हमें उठाना पड़ रहा है। सहर कामरान साहब आपकी तरफ आते हैं, आपकी नजर में ये क्राइसिस में से गवर्नमेंट क्यों बार बार एक क्राइसिस खत्म होता है, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, सबसे पहले तो मैं रमेश साहब के बारे में मुझे बहुत तशवीश है, उनकी सेहत के बारे में। ही इज वन ऑफ द सेम पॉलिटिकल वॉइसेस। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, शिफा दे। आई प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। उनकी और वो तमाम लोग जो कि कोरोना या किसी मर्ज का शिकार हैं, मेरी दुआएं हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। आमीन। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और रमेश कुमार जो है वो जल्दी सेहतयाब होंगे। आमीन। देखिए, बात ये है कि आपने जो इंट्रो दिया, मैं भी उसी पे बात करना चाहूंगी। आपकी गर्दान थी कि वजीर आजम की नियत और वजीर आजम ये चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि क्या ये अच्छा होता कि आप कुछ क्लिप्स चला देते कि वजीर आजम क्या क्या चाहते हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे वही कुछ नहीं हुआ। यानी वो कशकोल तोड़ना चाहते थे, कर्जे आ गए, मजीद कर्जे आ गए। वो जो है 1 करोड़ नौकरियां देना चाहते थे, बेरोजगारी बढ़ गई। वो 50 लाख घर बनाना चाहते थे, घर मिसमार हो गए। तो बात यह है कि वो बेहतरीन खारजा पॉलिसी बनाने चाहते थे। हम जो है अभी मैं उस दिन देख रही थी कि जनरल एजाज का क्लिप क्यों कहते हैं कि हमारी शहरत भी कट गई। तो बात यह है कि जहाँ पे आपकी सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगी कि आपकी मईशत खराब, आपकी गवर्नेंस खराब, आपकी जो है जो एक अच्छा, सहर कामरान साहब, अली परवेज मलिक साहब ने तो ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बदनीयत हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, बदनीयत हैं और कसूरवार वो खुद हैं। मैंने जो ये कहा ये नीयत ठीक है, वो इसलिए कहा कि अपेरेंटली लगता ही है कि उनके जो मुशीर हैं, जो उनके एडवाइजर्स दाएं बाएं उनके हैं, वो उनको ऐसी तरफ इस तरह के मशवरे देते हैं, ऐसे रास्ते पे डाल देते हैं कि जहां पर आगे उसका नुकसान ही उठाना पड़ता है, फायदा नहीं होता। देखिए, 22 साल की जद्दोजहद और इस किस्म की सादगी कि जहां उन्हें मशवरों पे चलना है, ना उनकी अपनी सोच है ना फिक्र है। मैं क्या कहूं बदनियती को, यकीन करें कि मेरे ज़हन से एक मंजर नहीं भूलता कि 13 हादसा, 97 कीमती जिंदगियों का ज़िया और जो नुकसान जो जमीन पे हुआ वो अलग, वहां जो जाने गई वो अलग। और वजीर आजम साहब एक शोक का ऐलान नहीं कर सके और नसिया गली में हनीमून बना रहे थे। और ये कोई नई चीज नहीं है। जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था, धमाका हुआ था, इतने कीमती बच्चों की जाने गई थी, उस वक्त भी वो अपने वलीमा ड्रेस की जो है फोटोशूट कर रहे थे। तो देखिए, इसको आप अच्छी नियत कहेंगे, मैं बेहसी कहूंगी, मैं बदनियती कहूंगी, मैं आकिबत अंदेशी कहूंगी, मैं कहूंगी कि आपकी नालायकी है, एक सॉफ्टवेयर वर्ड होगा। लेकिन ये एक जो स्ट्रेटेजी जिस पे अमल कर रहे हैं, ये अवाम को कंफ्यूज करने और गुमराह करने की स्ट्रेटेजी पे अमल कर रहे हैं। क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस, यानी हमने कोरोना को अलमिया बना दिया। हमने कोरोना को अलमिया बना दिया। जो एक यूएस रिसर्च है वो ये कहती है कि शटडाउन से 60 मिलियन जिंदगियां जो है वो बची हैं। हमारे यहाँ जो है एक नया नैरेटिव, बिल्कुल सही कहा अली परवेज मलिक ने, कि इन्होंने कहा कि नज़ला है, इन्होंने कहा कि नज़ला है। इनके मिनिस्टर फरमाते हैं कि रोड पर एक्सीडेंट भी तो होते हैं। देखिए, आपने इतना कंफ्यूज किया। मुझे ये बताया कि वजीर आजम ने कोई मीटिंग डॉक्टर्स के साथ की? वजीर आजम ने जो फ्रंट लाइनर्स हैं क्या वो उनसे मिले? वो कहते हैं अशराफिया और जो माफिया, उनके इर्द गिर्द अशराफिया है, उनके इर्द गिर्द माफिया है। यानी आज आप ये देखें कि दुनिया में तेल सस्ता है, हमें तेल नहीं मिल रहा। अब चीनी बहरान हुआ, इन्होंने फरार करा दिया। देखिए, उसके बाद ये जो मीडिया प्ले है ना, इसको आप कहेंगे कि अच्छी नहीं है। मैं कहूंगी नहीं, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने टाइगर फोर्सेस के ऊपर, अपने मीडिया ट्रोल्स के ऊपर, टाइगर फोर्स की बात करके आप दुखी कर देंगी सबको सहर कामरान साहिबा। ये तो अब बड़ा एक ये सेंटिमेंटल से टॉपिक हो जाता है, क्योंकि टाइगर फोर्स से सबने बड़ी उम्मीदें लगा रही थी, इतना उसका जिक्र सुना और लाखों की तादाद में रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे। देखिए, बात यह है कि आपको नजर आ रहा है ना कि क्या हुआ। आपने बोला कि जी लॉकडाउन खुल रहा है, आपने बोला कि जी ये जो है वो ईद इकोनॉमी है। आप मुझे बताएं, उस ईद इकोनॉमी ने मौत का खेल खेला है हर सड़क पे। आपके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सिर्फ लाहौर शहर में 33 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव है। पहले हम ये कहते थे कि किसको कोरोना हुआ है। अब हर वो शख्स जो हमारे इर्द गिर्द है, मैं ये देख रही हूँ रमेश कुमार साहब, मैं ये देख रही हूँ कि हमारे साथ कितने एंकर्स, कितने लोग मीडिया इंडस्ट्री से, कितने पार्लियामेंटेरियंस की जिंदगी चली गई। आज ये इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको हकायक सामने रखने होंगे, आपको जिम्मेदारी
ना आकिबत अंदेशी की, गलत फैसलों की भी आयद करनी होगी। आप ये देखें कि इनके जो गवर्नर हैं उन्होंने प्रोवोक किया बिजनेस कम्युनिटी को। दे ट्राई टू क्रिएट एन इंस्टेबिलिटी, दे ट्राई टू क्रिएट अ पैरेलल गवर्नमेंट। और आप ये देखें जो कोरोना पे इजलास हुआ उसमें हेल्थ मिनिस्टर वजीर आजम अहमद खान नियाजी साहब नहीं प्रेजेंट थे, वो गायब थे, उससे उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी। और जो इब्तिदा की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने तुर्किश ड्रामा से मुतासिर होके सिंध को फतह करने से इब्तिदा की। तो देखें जहां बदनीयती तो सामने आती है, इसको आप क्या बोले, मैं बोलूं ये नेक नियती है। ठीक है सर, we've got to take a break over here जी। ब्रेक के बाद हम रमेश कुमार साहब से उनका ओपिनियन लेंगे। हमने तो प्रोग्राम के आगाज में कहा कि नीयत प्राइम मिनिस्टर साहब की अच्छी है, लेकिन अली परवेज मलिक साहब ने भी और सहर कामरान साहब ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बदनीयत हैं। फिर सहर कामरान साहब ने यह भी कहा कि जी कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूजन फैला रहे हैं। और उसमें एक चीज अभी जब वो बात कर रही तो मेरे जहन में आया, मैंने फिर फौरी तौर पे लिख भी लिया कि वक्फे पे जाते हुए इस पॉइंट के बारे में भी जरूर मैं कहते हुए ब्रेक पे जाऊंगा कि पहले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मास्क नहीं लगाते रहे, चाहे वो मुलाकात किसी भी तरह की हो, किसी से भी मीटिंग हो, इंडिविजुअल मीटिंग हो, कंबाइंड मीटिंग हो, और कहीं अगर कोई गैदरिंग जिसमें मीडिया को ब्रीफिंग दी जा रही है वो हो, अब वो मास्क लगा रहे हैं। तो लोग पूछते हैं जी पहले मास्क नहीं लगाते थे, अब आप मास्क लगाते हैं। पहले आप कहते थे कि जी मास्क जरूरी नहीं है, अब आप कहते हैं हर किसी को मास्क लगाना है। सो कंफ्यूजन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फैलाई गई है। नालायक भी कहा जाता रहा है, अभी फिर प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट नालायक है, ना अहल है। बात को आगे बढ़ाएंगे, रमेश कुमार साहब का ओपिनियन लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए रमेश कुमार साहब फौरी तौर पर आपकी तरफ आते हैं। सर, आप की गवर्नमेंट को नालायक कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में आज हमारे दोनों मेहमानों की तरफ से कहा गया है कि जी वो बदनीयत है। बदकिस्मती है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़े। अगर आप ये इल्जाम लगाएंगे कि बदनीयत है, नायल है, नालायक है, तो आपके ऊपर इल्जाम लगेगा कि भाई आप चोर हैं, डाकू हैं। तो फिर ऐसे ही इल्जाम लगते जाएंगे और आवाम सफर करती जाएगी। मैं समझता हूं ऐसी रिस्क के अंदर, जहां पे कोविड के अंदर सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, फिर भी असेंबली का इजलास चल रहा है, बजट डिस्कशन होगी, पॉजिटिव डिस्कशन लेके आए, आगे बढ़े, मुल्क को क्राइसिस से निकालें। हम जो बिल्कुल दुनिया के अंदर नॉर्वे है, वियतनाम है, ताइवान है और न्यूजीलैंड है, चारों जो प्राइम मिनिस्टर, चारों लेडीज प्राइम मिनिस्टर हैं, उन चारों ने एक बिल्कुल प्रोग्रेसिवली और जिस तरीके से किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उनने चाइना के बॉर्डर पे होते हुए भी ताइवान ने, वियतनाम ने अपने आप को कैसे बचाया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज वो जश्न मना रहे हैं, मगर आप साथ में देखें कि अमेरिका भी है, लंदन भी है, पूरा यूरोप पड़ा है, डेवलप कंट्रीज है, मगर वहां पे क्या हालात गुजरे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्या डेवलप कंट्री है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना अरसा बंद रह सकती है? ये है तो जहान है, बिल्कुल सही है कि भाई जिंदा है। अच्छा, आप यानी कि एग्री नहीं करते, और जाहिर बात है आप कैसे एग्री करेंगे कि जो अभी ऑपोजिशन की तरफ से, अली परवेज मलिक साहब की तरफ से, सहर साहिबा की तरफ से कहा गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही बदनीयत हैं। मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर की नेक नियति, उसके ऊपर एक पैसे का भी शक नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की विल के ऊपर एक पैसे का शक नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का एक पैसे का शक नहीं होना चाहिए। मिसमैनेजमेंट जरूर है, जिसकी वजह से ये कुछ मिसहैंडलिंग हो रही है। उन चीजों को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि पेट्रोल क्राइसिस नहीं आना चाहिए था, चीनी क्राइसिस नहीं आना चाहिए था, गंदम क्राइसिस नहीं आना चाहिए था। ये इजीली हैंडल हो सकती थी चीजें। 4 महीने पहले मैंने गंदम और चीनी के बारे में कहा था कि ये चीजें होंगी। अली परवेज मलिक उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंस में मौजूद था, और अभी मैंने कहा कि भाई गंदम जो है वो आपकी दोबारा बढ़ जाएगी, गंदम की शॉर्टेज हो जाएगी। अभी भी मैंने कहा था ये चीजें हैं। मगर आप वहां पे कहें कि प्राइम मिनिस्टर नेक नियत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की विल सही नहीं है, ये चीजें मैं नहीं मानता। लेकिन अगर रमेश साहब बदनीयत नहीं है, नीयत उनकी ठीक है, आपने कहा विल भी है उनकी, और करप्शन पे भी उनके कोई इल्जाम नहीं है, सादिक और अमीन है, जैसे कि उनको ग्रीन चिट मिली भी, तो मिसमैनेजमेंट है। तो मिसमैनेजमेंट करते 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 मुल्क को अगर तबाही के दहाने पे लाकर खड़े कर देंगे, तो फिर जो उनकी अगर नीयत ठीक भी है तो उसका क्या फायदा? देखिए अली मुमताज, बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई थी, बहुत सारी चीजें ट्रैक से हटी हुई थी। आप शुगर माफिया की बात करें, ये शुगर एसोसिएशन ये वो कब से है, पहले से है या अभी से है? हर इशू जो भी आ रहा है
ये ट्रेडर्स का हो, शुगर माफिया का हो, जो भी हो पहले के, हाँ इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था और हैंडल कर सकते थे, मगर फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने और स्पेशली सिंध गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन जो सही नहीं रही, जिसकी वजह से ये मसला बना जी। और ये अप्रूवल नहीं जानी चाहिए थी। बिजनेस कम्युनिटी तो फायदा लेगी, मगर ये परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए थी। इन चीजों को मैं मानता हूँ, मगर आप वहां पे ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर की नीयत सही नहीं है, ये बात में मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक, या मानने के लिए तैयार नहीं। अली परवेज मलिक साहब, आपकी इस कही हुई बात को मानने को तैयार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत ठीक नहीं है। मिसमैनेजमेंट को वो मानते हैं कि मिसमैनेजमेंट रही है, लेकिन नीयत ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब की। अच्छा अली मियां, मैं इस मुश्किल को आसान करते हैं। देखें, मुझे आपसे, मैं आपको जज बना देता हूं, आपसे एक सवाल करता हूं, जरा काइंडली मुझे आप उसका जवाब दे दीजिएगा। मुझे बताएं, पिछली हुकूमत के अंदर जब प्री-आईए को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई तो उस प्रोटेस्ट को किसने लीड किया था, मुझे ये आप बता दें। अच्छा, मुझे साथ ये भी बता दें कि पाकिस्तान इलेक्शन से पहले जब पाकिस्तान स्टील मिल के वर्करों का वोट हमें चाहिए था तो हमने पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर जाके उनको किस चीज का लारा लगाया था, और जब हमें अल्लाह ने इज्जत दे दी, हमें वो जिस तरह से भी हमें जो लोगों ने सिलेक्ट करके वजीर आजम बना दिया, तो आज हमने उसके ऊपर किस तरह से यू टर्न लिया। तो आपने जानते बूझते हुए इस मुल्क के इदारों के साथ खिलवाड़ किया ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उनका वोट चाहिए था, और जब आपको वो जो आपको खिलौना चाहिए था जब वो आपको मिल गया तो आपने उसके ऊपर बड़ी खूबसूरती से एक यू टर्न ले लिया। तो मुझे बताएं, इसको आप अच्छी नीयत कहेंगे या क्या कहेंगे? मुझे आप जवाब दे दें। लेकिन उस वक्त उनकी नीयत अच्छी थी, वो यही चाहते थे कि लोग उनकी रोजगार उनका चलता रहे, स्टील मिल को इसी तरह से चलाया जाए, उसको मुनाफा बख्श बनाया जाए, कौमी एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाया जाए। आज जब वो देख रहे हैं कि सारी दुनिया की इकोनॉमी मेल्टडाउन है, स्टेट बैंक को वो कह रहे हैं कि जी आसान शर्तों के ऊपर कर्जे दें प्राइवेट बिजनेसेस को कि वो लोगों को फारिग ना करें, तो इन्होंने जो पाकिस्तान स्टील मिल जिसकी ये जो रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर 2 साल सोए रहे हैं, इनको आज की वबा फैलने का इंतजार करना था कि वो जिस तरह वबा फैले तो ये उन 9,500 बंदों को निकाल दें। तो मुझे बताएं अली, अगर हम इसको बदनीयती ना कहें तो क्या कहें? इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे कड़ा एहतसाब जिस किस्म का इस किस्म के लोगों का होना चाहिए कभी भी नहीं हुआ। हमारे लोगों को आज इस चीज का बड़ी अच्छी तरह एहसास हो गया है कि ये जो आज के हुक्मरान है किस तरह से उनको लारे लगा के, झूठ बोल के, कहानियां सुना के हमारे ऊपर बर्जमान हो गए हैं, और उसकी कितनी महंगी कॉस्ट, कितनी बड़ी कॉस्ट, चाहे वो कोरोना की जो हमारी रिस्पांस है उसकी शक्ल के अंदर, इदारों की बर्बादी के अंदर, मईशत की तबाही के अंदर, ये बार बार इसकी जो कॉस्ट है वो हम आम लोग देने लगे हैं। तो मैं गुजारिश यही करूंगा वजीर आजम साहब को कि आज वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। वो वजीर आजम है, पाकिस्तान है, कौम को यकजा करने की कोशिश करें। आज ही कम से कम एक ज्वाइंट नैरेटिव बना लें। आपने कहा, बल्कि रमेश कुमार साहब ने कहा कि कितना अफसोस हुआ उनको कि आजकल हम इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि जब शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब उस स्पीकर की बुलाई हुई कॉन्फ्रेंस के अंदर गए तो वो कौन कम ज़र्फ आदमी था जो अपनी कहानी सुना के उसके बाद उठ के चला गया? तो बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने क्या दीवारों को सजेशंस देनी थी? मुझे बताएं, ये तो चले कोरोना की बात है, जब इंडियन वो जो अभिनंदन साहब का वाकया हुआ उस वक्त भी सारी ऑपोजिशन ने कहा कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को एक साइड पे रखते हैं, आप आगे बढ़े, हम आपका साथ देना चाहते हैं। तो आपको अली मियां याद है उस वक्त भी कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सारे पार्लिमानी लीडरान को ब्रीफिंग देने नेशनल असेंबली के अंदर आए तो उस वक्त भी एक ही कुर्सी खाली थी जिसने इस कौम को समेटना था। यही चीज आर्टिकल 370 का जब कश्मीर का मामला हुआ, कौन सी पार्टी थी जो इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं थी? ये वहां पे स्टेज के ऊपर खड़े हो गए खुद ब खुद ही, बल्कि जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं जिन्होंने इनको झंडा लाके दिया और कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, उनको भी धुतकार के पीछे कर दिया। तो इन्होंने क्या किसी और नेशनल लीडर को साथ खड़ा करना था कि ज्वाइंट यूनिटी का मैसेज? हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं हम, और ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो सहर कामरान साहिबा के आगे भी यही क्वेश्चन रखेंगे। जो बदनीयती की बात हो रही है कि नीयत उनकी ठीक है या नहीं ठीक है, और वे फॉरवर्ड क्या है, क्या ऑपोजिशन सजेस्ट करती है कि आगे अब कैसे बढ़ा जाए, इस पे बात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। सहर कामरान साहब आपकी तरफ आते हैं फौरी तौर पे। बदनीयत आप कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब बदनीयत हैं, रमेश कुमार साहब का कहना है कि मिसमैनेजमेंट मानी जा सकती है, बदनीयत ही नहीं है। देखिए, बात ये मैं कहूंगी कि जो आप नॉन इलेक्टेड मेंबर्स को साथ बिठा के अपने काम चला रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी अगर आप इलेक्टेड मेंबर्स जो सेम वॉइसेस हैं रमेश कुमार जैसी, उनको सामने नहीं लाते तो वो भी बदनीयती है।
वजीर आजम साहब को ये देखना चाहिए उनके राइट लेफ्ट कौन है, मिस मैनेजमेंट की वजूहत क्या है, और फिर उनकी ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट कौन देगा। यानी एक ऐसा शख्स जिसके इन्वेस्टर्स और फैसिलिटेटर्स हैव बीन फैसिलिटेटेड, ठीक है, चीनी का बहरान आता है तो बजाय ये कि आप एक्शन लें, आप ट्विस्ट करते हैं फैक्ट्स को, आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, आप नर्वस करने की कोशिश करते हैं और आप फरार करा देते हैं अपने रीना साथी को, जो आपकी जो है वो किचन के बोझ उठा रहा था। लेकिन बात ये है, ये तमाम चीजें इतनी आसान नहीं है और ना ही ये चीजें इग्नोर की जा सकती हैं। अब मैं बदनीयती की एक और मिसाल दूं कि आज जो है इस मुश्किल से अगर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की मीटिंग हो ही गई थी तो कोरोना के वक्त में बजाय ये कि आप सूबों को सपोर्ट करें, आप जो है सूबों के ऊपर छुरी फेर रहे हैं। आप जो है सूबों के ऊपर सिंध का 229 बिलियन का जो है वो बजट जो है उसको आपसे डिडक्ट कर लिया। आप ये चाहते हैं, देखें, वो शख्स जो कि अपने ही मुल्क को पता करना चाहता है, जो तुर्की ड्रामा देख के उसकी एपिसोड देख के इतना जो है वो बैंड है। ठीक, तो सहर साहब अब नहीं आते। आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या तजवीज देती हैं आप? देखिए, बात ये मैं कहूंगी कि सबसे बड़ी बदनीयती ये थी कि कौमी यकजहती बढ़ती हो सकती। अगर एक शख्स वजीर आजम की जो है वो मसनद पे बैठ के गलत फैसले करता है तो उसे आप कहेंगे कि बदनीयती नहीं है, या आप ये कहें कि ये उसकी सोच और समझ से बालातर है। तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये चीज का मैं अहल नहीं हूँ और उस मसलब से बदजुमान रहता है तो क्या उसका चलें सहर साहब इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं। आपकी नजर में अब ये जो कोरोना को लेकर इशू खड़ा हुआ हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसको कैसे, अब ये क्या जहन में रख लें कि जी इसने फैलना ही फैलना है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, या जो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी हर किसी को होना ही होना है, ये मान लिया जाए, या कुछ और हम कर सकते हैं कि हम इसको मजीद इतनी तेजी से फैलने से रोकें, स्लो डाउन करें? बात ये कि जब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बड़े फखर से अनाउंस कर रही थी कि लास्ट पेशेंट भी उनके मुल्क से खत्म हो गया, तो मेरे जहन में सवाल उठ रहा था कि जी काश जो है वजीर आजम साहब हमारे इतने लोगों से मुतासर होते हैं, किसी अच्छी बात से भी मुतासर हो जाते। देखिए, बात यह है कि अब ये कहना कि पहले ही ऑपोजिशन को बदलना चाहते थे वो खराब थी, अब पाकिस्तान के लोग खराब हैं, अब अवाम को बदलेंगे। देखिए, बात यह है कि आप ये बोले कि फैलना ही फैलना, यानी आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ अमवात की तादाद ज्यादा ही ज्यादा होगी। तो क्या मैं ये कहूँ कि मोर कॉफिन मोर एड? मैं बताऊँ, मैं ये बोलूंगी कि आप मुझे बताएं कि आपकी नीयत क्या है। अगर बदनीयती नहीं है तो मुझे ये बताएं कि आपने क्यों रिस्क में डाला है। आप मुझे ये बताएं कि क्यों अवाम का नैरेटिव सही बिल्ड नहीं हुआ। आज भी वजीर आजम साहब आए, पार्लियामेंट में बैठे, अपने दिमाग से कंटेनर निकाल दें, अपने दिमाग से कंटेनर निकाल दें, जो सही आपको तजावीज मिल रही है उन पे अमल करें, डॉक्टर्स को बुलाएं, उनके पेन को समझें, उनको आप अपनी जो प्रायोरिटीज को रीसेट करें। आप ये जो एक आपको आते हैं ना इल्हामी किस्म के ख्वाब, कभी कौन सी फोर्स तो कभी कौन से जो है वो प्रोजेक्ट के नाम चेंज करने, कभी इस तरह इन इल्हामों से निकले। रमेश कुमार साहब, आपने सहर कामरान साहिबा की तजावीज सुन ली, प्रायोरिटीज को रीसेट करें, और उनकी तजावीज की रोशनी में प्लीज जरा क्लोजिंग कमेंट्स अपने दे दें कि अब इस वबा पर कैसे काबू पाया जाए, हाउ डू वी गो फॉरवर्ड? सहर कामरान ने अच्छी बातें की है और मैं समझता हूँ कि रेस्पेक्ट के साथ सारी चीजें होती हैं। एक तरफ आप उम्मीदें करती हैं कि हमारे साथ बैठ के और सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, दूसरी तरफ आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम अपनी डायरेक्शन को पहले खुद दुरुस्त करें। अब आप क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे अभी मेरे भाई ने पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर किया। अगर स्टील मिल मुझे लेनी हो या अली परवेज को लेनी हो तो हम जैसा बिजनेसमैन भी ये कहेगा कि भाई कम से कम ये जो इसके अंदर जो मसले मसाइल हैं हमें एक मर्तबा नीट क्लीन आप करके दें, फिर हम, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तब हो सकती है। नहीं, अली परवेज मलिक साहब का ये नहीं कहना था, उनका कहना था कि जी देखें पहले जो आप उनको सब्ज बाग दिखाते रहे हैं, जो पहले एलानात करते रहे हैं, आप एक उम्मीद थी कि ये इदारा जो 2008 से 2015 तक लाश में चला, जो 5 साल पीपुल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान 5 साल लाश में चला, उसके बाद 2 साल PMLN के लाश में चला, उसके बाद 3 साल वो बंद हो गया। आज कम से कम ये तो फैसला हो रहा है कि ये इदारा बगैर प्राइवेटाइजेशन, बगैर पब्लिक रमेश साहब, प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है, तो लिहाजा क्लोजिंग कमेंट्स में जरा बता दें अभी मसले का हल कैसे इसको हम सॉल्व करें। ये कोरोना का जो मसला इतना बड़ा खड़ा हो गया,
آپ کی اپنی پارٹی میں بھی آپ جیسے کچھ سمجھدار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جانا ہوگا اور ایسا لاک ڈاؤن کہ جو پہلے بھی نہ ہوا ہو, سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. میرے خیال میں اب لوکل ٹرانسمٹ اتنا ہو گیا ہے کہ اب آپ لاک ڈاؤن بھلی WHO کہے مگر اب آپ لاک ڈاؤن کی طرف جا نہیں سکتے. جائیں گے بھی صحیح تو بھی آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, علی پرویز ملک صاحب کلوزنگ کامنٹ. سر, لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوگا, رمیش کمار صاحب نے اس آپشن کو رد کر دیا. میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے, میں ان کے ساتھ بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں, پر اس سے پہلے جو ہمیں چیز کرنے کی ضرورت ہے نا, وزیر اعظم صاحب کو اس ذہنیت کو اپنے سے دور کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ نیشنل ٹریجڈیز کو اپنے حلقے سیکیور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے گورنر ہاؤس میں ٹائیگر فورس کو بلا کے کیا کہا, جائیں جا کے حلقے سیکیور کریں. آج اس ملک کو بہت زیادہ ایگزسٹینشل چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کو اس سے ٹیکل کرنے کے لیے سب سے پہلے نیشنل یونٹی, ایک نیشنل نیریٹو بنانا پڑے گا. جس طرح سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آرمی پبلک سکول کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلا کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, ایک نیریٹو جو ہم سب کو سمجھا سکیں. اس کے بعد ایک میس اویئرنیس کیمپین جس کے اندر یہ SOPs اور یہ باقی ساری باتیں کہ کیا احتیاطی تدابیر ہمیں لینی ہے وہ بتانا پڑے گا. تیسری چیزیں آپ کو جو TTQ پروٹوکولز, کیونکہ اگر آپ لاک ڈاؤن کریں گے اور اس کے لوازمات پورے نہیں کریں گے جس میں ٹیسٹنگ, ٹریسنگ اینڈ کوارنٹین جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کی, اور ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کی تکلیف کو ازالہ کرنے کے لیے اپنے جو کاروباری دوست ہیں, چاہے دکاندار ہوں, چاہے ایکسپورٹر ہوں, چاہے بزنس مین ہوں, ان کی مدد نہیں کریں گے تو آپ کا لاک ڈاؤن اب کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے لوگوں کا لاک ڈاؤن سٹیمنا ایگزاسٹ کروا دیا یہ پچھلی جو ہاٹ کولڈ اپنی اسٹریٹجی کے اندر. تو ہمیں سیریسنس کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے اور ایک سیریس جو اس کی ٹرانسمیشن کو کنٹین کرنے کے لیے ایک دفعہ 2-3 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں گے تو ہم اپنے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر سے پریشر ایز آؤٹ کریں گے, ورنہ ہمارے جو ڈاکٹر بھائی ہیں وہ اسی طرح خود بھی انفیکٹ ہوں گے اور ہمارے شہر کے لوگوں کو, اس ملک کے لوگوں کو بچا بھی نہیں پائیں گے. تو اس کو سیریسلی لیں, سب کے ساتھ بیٹھیں, سائنٹسٹ کو انوالو کریں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو انوالو کریں, اور آپ نے یہاں پہ ہیلتھ منسٹر کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اس چیلنج کی رسپانسبلٹی لیں اور آگے لے کے چلیں. پروگرام کو کلوز کرنا ہوگا. آپ نے جوائنٹ نیریٹو کی بات کی, سحر صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ جوائنٹ نیریٹو نہیں رہا ہے, جوائنٹ نیریٹو ہونا چاہیے, ایگریڈ. اور جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر سے جو بوجھ ہے اس کو کم کرنا ہوگا. وہ بوجھ نہیں کم ہو پائے گا اگر یہ سخت میجرز نہیں لیے جائیں گے, کیونکہ جو ایک وقت ہے نا کہ خوف تھا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, تو جب لوگ اپنے پیاروں کو ہسپتالوں میں لے کر جائیں گے اور وہاں پر آگے سے یہ کہا جائے گا کہ کوئی بستر نہیں ہے, کوئی وینٹیلیٹر نہیں ہے, آکسیجن دستیاب نہیں ہے, تو پھر ذرا سوچئے کہ کیا ہوگا. کیا آپ اس پر کنٹرول کر پائیں گے؟ آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. تمام مہمانوں کا شکریہ. سحر کامران صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, علی پرویز ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, رمیش کمار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.